प्यारे विद्यार्थियों, अज असी नाटक रिश्ते का दूसरा दृश करांगे। नाटक रिश्ते जो कि नाटककार वरियामस का लिखा होया है। पहले दृश्य के असी देखा कि जो बंता सिंह ते प्रेमी है उन्होंने कर्जा लैके अपने पुत्र पीते नूं बाहरले देश मतलब भाव अमरीका भेजा सी कमाई वास्ते, पर जो पीता है फिर उस देश का ही होके रह जाता है तो वापस नहीं आता। तो बड़े चिरां दे उड़ीकां तो बाद हुण किते पीते दे आउण दी खबर मिली है कि पीता आएगा। तो उन्हां दी जो है उन्हां दी आस सी बंता सिंह ते प्रेमी दी कि जदों पीता आएगा तो साड़ी जो गरीबी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिन्ना भी कर्जा उन्होंने लिया है तो पीता बाहरों डॉलर कमा के लियाएगा तो वो कर्जा जो है चुका देगा। तो इस तरह जो है बंता सिंह ते प्रेमी अपने चंगे दिनों के सुपने देखते हैं। तो मनिंदर कौर ते काला उन्हां दे कोल हन। मनिंदर जो है नौकरी करती है एक दफ्तर दे विच, ते काला जो है जिन्नी थोड़ी बहुत उन्हां कोल जमीन है उहदे ते वो खेती करता है। तो मनिंदर जो है घर का सारा काम करके जो ऑफिस जाती है तो बाद दे विच ओह इन्ना ज़्यादा काम होने कारण ऑफिस तो लेट आती है। तो बंता सिंह ते प्रेमी नूं उसकी बहुत चिंता होती है। तो उन्हां दा जो है एक नौकर जो खेतों के विच उन्हां नाल काम कराउंदा है जिसनूं सीरी कहा जाता है, तो वो आके कहता है कि अपने बार बार खेतों विच घुमियारां दे घरां कोले कुछ एक मतलब अजनबी बंदा जो है आ रहा है तो उसके हाथ में ट्रंक फड़िया होया है। इस तरह वो पीते दे आउण की खबर आके दसदा है तो वो सारे बहुत ही खुश हैं कि चलो जो पीता है वो घर आ गया है। तो हुण असीं शुरू करते हाँ जो है दूसरा दृश्य नाटक का दूजा दृश्य। रोशनी हुंदी है। पहले दृश्य में तो असीं देख लिया कि मंजा डट्ठा होया हुंदा है स्टार्टिंग दे विच, ते चौंका हुंदा है, चौंके ते जो है विच चुल्हा हुंदा है, चुल्हे दे उत्ते वो खाना पीना बनाउंदे हन। ठीक है, हुण ये दूसरा दृश्य शुरू हुंदा है तो नाटक जो है वो बेस स्टेज पर खेडिया जा रहा है। ठीक है, तो हुण दूसरे दृश्य विच जो स्टेज का सीन सानूं किस तरह दिखाई दिंदा है। रोशनी हुंदी है, पीता दाखल हुंदा है। प्रेमी ते बंता सिंह उसनूं बाहां च लैण लई अगे वधदे ने, पर पीता दूरों ही हथ जोड़ के सत श्री अकाल करता है। बंता ते प्रेमी दोने मसोसे जाते ने, पर फिर भी वो आप कोल जाके उस दे सिर ते हथ धरते हैं। हुण मसोसे जाते ने, मसोसे जाने का की अर्थ है? मसोसे जाने तो भाव है कि बहुत ही दुखी हुंदे हैं। मसोसे मसोसे जाना, मायूस हो जाना या दुखी होना, या मतलब होर आपां कह सकते हैं मायूस होना। मतलब कि जो साड़ी उम्मीद तो कोई उल्ट काम होवे तो उदों असीं कहने महसूसे जाना या दुखी हो जाना। इस तरह मतलब कहना कि जो पीता इन्ने चिरां बाद आउंदा है तो बंता सिंह ते प्रेमी नूं उन्हां नूं मिलण वास्ते अगे हुंदे हन, ते पर जो पीता है दूरों ही हथ जोड़ दिंदा है तो उन्हां दे नाल मिलदा नहीं है। तो इस तरह वो दोनों बड़े ही महसूसे जाते, बड़े ही दुखी हुंदे हन, पर वो जो है पीता खड़ा रहिंदा है तो दोनों आप जाते हैं कोल तो उहदे सिर ते हथ फेरते हैं। देखो इन्ने चिरां बाद पुत्तर मिलिया होवे ते पुत्तर दूर खड़ा रहे तो किसी भी माँ बाप दे कोलों सहारिया नहीं जाता। प्रेमी जिउंदा रहे पुत्ता जवानियां माणी, माँ दे सीने ठंड पै गई, होर ठीक ठाक रहा। माँ जिहड़ी है बंता प्रेमी अपने पुत्तर नूं आप ही फिर
ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹਦਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਓ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮਮਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝਾੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ। ਪਿਤਾ, ਉਹ ਡੈਡੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਪੂ, ਅਮਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਰਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਦਿਨ ਤੇ ਕਦ ਰਾਤ ਹੈ, ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਮਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਲਿਆ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੰਮਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੀਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੀਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ, ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਗਾਲਤੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਰਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਫਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਵੇਚੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਡੈਡੀ, ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਰੀ ਆ ਗੋਰੀ ਮੇਮ, ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੂੜੀ ਸੀ। ਨੂੜੀ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਨੂੜੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਨੂੜੀ ਭਾਵ ਵਿਆਹੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਰੀ ਮੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨੂੜਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ, ਨੂੜੀ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਮਾਮ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਂ ਮਰਦ ਘੁਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਮਰਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤਿਆ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਕਰਮੇ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਧਾੜੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੱਗਵਟ ਭਰਾ ਉਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਧੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਾ,
ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਦਰ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਖਾਵੇ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਆਰੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਪੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਮੰਮਾ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮੀ, ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਡ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪੀਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤੇ ਦੀ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੀਤਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਵਰਗ ਕੀ ਅਤੇ ਨਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਗੋਰੀ ਮੇਮਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਮਨਿੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਟ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ MCQ ਆਉਣ, ਔਰ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੋ ਹਨ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ MCQ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕੋ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਤੇ ਹੀ MCQ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ MCQ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ PDF ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।